Hello guys, how are you? Are you using your brain now? Because we have started the intelligence test. Okay, we have started the first chapter, that is comprehension. We have to see the three subtopics in the comprehension, that is comprehension of the letters, comprehension of the numbers, comprehension of the alphabets, comprehension of the or do as directed. Okay, four subtopics. First, comprehension of the letter we have completed in the last lecture. In this lecture we will complete the remaining three, that is comprehension of the numbers, comprehension of the alphabets, and do as directed. Very simple topics here, so simple topics here. So be carefully and take a notebook, take a pen and write down the given examples. These also write down, and the homework also write down and show me. Okay, so let's start the video. Okay, so let's start the video. Okay, we have started the intelligence test, chapter 1, comprehension. There are four subtopics: comprehension on the letter series, number series, alphabet series, and do as directed. यातला आपण लेटर सिरीज बघितलेली आहे, नंबर सिरीज बघायचं आहे, अल्फाबेट सिरीज बघायचं आहे, आणि डू एज डिरेक्टेड. अल्फाबेट सिरीज इज सिमिलर टू लेटर सिरीज, पण थोडंसं डिफरंट. ते कसं ते आपण बघू. ओके, सो टेक युअर नोटबुक. फर्स्ट वी विल सी द नंबर सिरीज. ओके, सो गिव्ह युअर हेडिंग ॲज अ नंबर सिरीज. तुम्हाला माहिती आहे की लेटर सिरीजमध्ये काय होतं, तिने अशी ABCD अशी अल्फाबेटची सिरीज दिली होती. दे हॅव गिवन द सिरीज like letters and they ask the question. So here is number series, so here should be numbers 1 2 whatever may be. This is letter series, so here will be letters ABCD whatever may be. Here is number series, so they have given the numbers. So number series is based on the numbers. Okay, so they give some series, their series, and they ask some questions. We have to observe carefully that questions and we have to solve all the answers. Okay, so let's start the examples. Okay, see here. Questions is like that. In the number series 7 8 2 4 5 9 6 4 3 2 1, which number will occur at the 7th place from the right? Okay, this is the series they have given. 7 पासून ते 1 पर्यंत त्यांनी सिरीज दिलेली असते. त्यांनी काय म्हटलेलं असतं, विच नंबर ऑक्युअर म्हणजे येतो ॲट द 7th प्लेस फ्रॉम द राईट. आणि राईटपासून कोणता नंबर 7 नंबरला येतो. सिम्पल आहे, ही सिरीज आहे. राईटपासून 7पर्यंत अंक स्टार्ट करा. 1 2 3 4 5 6 7. कुठला आला 7 नंबरला? 5. तुमचा आन्सरमध्ये 5 असायलाच पाहिजे. हे बघा, असे क्वेश्चन असतात नंबर सिरीजमध्ये. सो सिम्पल आहे की नाही. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. In the series 4 3 8 6 7 3 9 8 4 7 3 6 8. ओके, इथे पण सिरीज आहे या 4 पासून 8 पर्यंत. विच नंबर अक्युअर्ड लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. यासाठी तुम्हाला लिस्टचा अर्थ माहिती पाहिजे. लिस्ट म्हणजे काय? कमी. लिस्ट म्हणजे काय? कमी. आणि मोस्ट म्हणजे जास्त. मोस्ट टाइम्स जास्त वेळा, लिस्ट कमी. यापैकी कोणता नंबर कमी वेळा आलेला आहे? सिम्पल आहे ना. आता 4 बघा, 1 2 वेळा 4 आलेला आहे. ओके, 4 2 वेळा आलेला आहे. 3 1 2 3 वेळा आलेला आहे. 8 1 2 आणि 3, 8 पण 3 वेळा आलेला आहे. 6 1 आणि 2 वेळा आलेला आहे. 7 1 2 वेळा आलेला आहे. 3 झालेला आहे, 3 वेळा आलेला आहे. 9 फक्त एकदाच आलेला आहे. 8 3 वेळा, 4 2 वेळा, 7 आलेला आहे. म्हणजे फक्त 9 हा अंक 1 वेळा आलेला आहे. सो युअर आन्सर शुड बी 9. बघा, सिम्पल. फक्त तुम्हाला क्वेश्चन त्यांनी काय विचारलेलं आहे ते समजलं पाहिजे, आणि ती सिरीज तुम्हाला समजली पाहिजे, आणि त्या सिरीजमधून तुम्हाला आन्सर फाइंड आउट करता आलं पाहिजे. यू विल गेट दी फुल मार्क्स. ओके, बघा त्यामध्ये नंबर क्वेश्चन 3 कसा असू शकतो बघा. Find the middle place number if the given numbers are arranged in ascending order. Find the middle place number by arranging these numbers in the ascending order. तुम्हाला माहिती आहे, आपण शिकलो आहे चौथीला. असेंडिंग ऑर्डर म्हणजे काय? चढता क्रम. कमीपासून ते मोठा म्हणजे असेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर म्हणजे मोठ्यापासून लहान. इथे त्यांनी काय केलेलं आहे? लहानपासून मोठे. They have given here mixed numbers. You have to arrange it according to ascending numbers. आणि मग त्यातला मिडल नंबर शोधून काढायचा आहे. सो लेट्स अरेंज फर्स्ट इट इन
असेंडिंग ऑर्डर. सो पहिला लहान नंबर कुठला आहे, लहान नंबर 40, तर मला पाहिजे. देन 40पेक्षा थोडासा मोठा 16, देन 31, देन 58 अँड देन 72. ही झाली आपली असेंडिंग ऑर्डर लहानापासून मोठ्यापर्यंत. आता यातला 40 इयर मिडल नंबर 1 2 3 4 5 नंबर आहेत. इकडे दोन तिकडे दोन 4 नंबर बघा की हा गेला हा उरला. दिस इज द आवर मिडल नंबर. सो आन्सर शुड बी 31. सो सिम्पल की नाही. असेच क्वेश्चन्स असतात ऑन द नंबर सिरीज. ओके. सो नाव वी विल सी द अल्फाबेट सिरीज. अल्फाबेट सिरीज ही लेटर सिरीज सारखीच आहे, थोडीशी डिफरंट. कशी ती बघा. ओके बघा. द गिवन सिरीज which is in the given series which is the letter adjacent to M but not adjacent to the O. सिरीज त्यांनी हीच दिलेली असते किंवा त्यांनी कुठली वेगळी सिरीज दिलेली आहे, त्यांनी कुठलीही दोन द्या. प्रश्न काय विचारलेला आहे, विच इज द लेटर ॲडजसंट. ॲडजसंट म्हणजे काय, जवळचा, लागून, जवळचा म्हणजे कोण, लागून. टू द यमला लागून कोणता शब्द आहे, कोणता लेटर आहे, बट नॉट ॲडजंट टू द ओ. यमला लागून असलेला वर्ड पाहिजे, सॉरी लेटर पाहिजे, पण ते ओला सुद्धा जवळ असायला नको पाहिजे. अंडरस्टँड. तुम्हाला समजून असेल. बघा फर्स्ट सी विच लेटर ॲडिशन टू द यमला कोणते कोणते शब्द आहेत बघा चिकटून, म्हणजे एमच्या जवळ कोणते कोणते शब्द आहेत, यल आणि यन आहे. आपल्याला आन्सर एक शोधायचं आहे. ओके. सी द सेकंड कंडिशन, बट नॉट ॲडिशन टू द ओ. पण यमच्या जवळ असणारे जे लेटर आहे ते ओच्या जवळ नको पाहिजे. मग हा यन येईल का, नाही, काय तो ओच्या जवळ आहे. मग कुठला ऑप्शन येणार, ऑब्व्हियसली यल येणार. ओके. कुठला येणार, यल. तुम्ही लिहून टाका ना यन, तुम्हाला जर कळलं नसेल तर. अंडरस्टँड. यमच्या ॲडजस्टंटला यल आणि यन आहेत. व्हॉट इज इट्स सेकंड कंडिशन, ह्या दोन्हीपैकी एक जो आहे तो ओच्या जवळ नको पाहिजे. मग यन जो आहे ओच्या जवळ आहे, सो हा येणार नाही. सो यल हा ओच्या जवळ नाही आहे, सो यल येणार. ओके. यमच्या साईडचा यल हा आन्सर येणार. बघा लेटर सी सारखे सिरीज दिलेले असते, पण क्वेश्चन्स वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. ओके. सी द सेकंड नंबर. लक्षात ठेवा तुम्हाला सगळे क्वेश्चन्स लिहून घ्यायचे. हे सगळे क्वेश्चन लिहून घ्यायचे असं टायटल लिहून त्या टायटल खाली लिहायचे क्वेश्चन्स आहेत. ओके. सी द सेकंड क्वेश्चन्स ऑफ द अल्फाबेट सिरीज. इन द गिवन अल्फाबेट सिरीज विच इज द लेटर ॲट द मिडल प्लेस बिटवीन ई अँड एस. अल्फाबेट सिरीज दिलेला आहे, त्यामध्ये विच इज द लेटर ॲट द मिडल प्लेस बिटवीन ई आणि एस. ई आणि एसच्या मध्ये असणारं लेटर शोधून काढा. पहिला तुम्ही काय शोधून काढा, ई आणि एस कुठे आहे. ह्या सिरीजमध्ये ई कुठे आहे, येथे आहे, आणि एस कुठे आहे, येथे आहे. म्हणजे ई आणि एसच्या मध्ये असणारं लेटर शोधून काढायचं आहे. सिम्पल आहे, तुम्हाला माहिती आहे. पहिला तुम्ही हे बघा की त्यामध्ये एकूण किती नंबर आहेत बघा. ईच्या आणि एफच्या मध्ये शोधून काढायचं आहे. करेक्ट. म्हणजे इथंच येणार ए आणि यस, सॉरी इथंच येणार. ओके. सो बघा किती नंबर आहेत त्यांच्यामध्ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी 13 नंबर आहेत. 13 बघा, 5 5 10 आणि 11 12 13. एस इथे येणार ना. यांच्यामध्ये एकूण किती नंबर आहेत, 13 नंबर आहेत. सो इकडे किती असणार आहेत, 6 असणार आहेत. इकडे 6 12 आले आणि मधला नंबर सेंटरचा असणार आहे. सो तुम्ही इकडून 6 सोडा. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 सोडले. तुम्ही इकडून 6 सोडा. 1 2 3 4 5 6 6 सोडले. आता कुठला आहे असणार आहे सेंटरचा नंबर, यल. सो युअर आन्सर इज यल. किंवा तुम्ही असं करू शकता. आता ए आणि एफ आहे. ओके. हा इथला एक सोडायचा, इथला एक सोडायचा. ओके. जी सोडायचा, क्यू. असं कमी 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 करत यायचं आणि आपला मध्ये सेंटर नंबर भेटतो, यल. ओके. बघा सिम्पल क्वेश्चन असतात. नेक्स्ट क्वेश्चन्स ऑन द अल्फाबेट सिरीज. इन गिवन सिरीज हाऊ मेनी लेटर्स आर देअर बिटवीन जे अँड के. सिरीज दिलेली आहे, यामध्ये जी आणि के मध्ये किती नंबर्स आहेत ते शोधून काढायचे. सो सिम्पल इज देअर. किती नंबर आहेत जे आणि के मध्ये, 1 2 3. इथं जे आहे इथे के आहे. यांच्यामध्ये किती नंबर आहेत, यांच्यामध्ये किती नंबर आहेत, 1 2 3. ऑप्शन इज 3.
ओव्हर. हे अल्फाबेटमध्ये असतं. आपलं लेटरमध्ये काय होतं की लेफ्टपासून 60 नंबर कोणता आहे, हां लेफ्टपासून 60 नंबर असलेल्या लेटरपासून राईटला 3rd नंबर कोणता आहे आणि त्याच्या लेफ्टला 2nd नंबर कोणता आहे. काय आलं, अल्फाबेट आणि लेटरमध्ये सिरीज सेम असते, क्वेश्चन विचारण्याची पद्धत वेगळी असते. ओके, पण सिम्पल आहे, जवळपास सेम आहे. ओके, नाव द नेक्स्ट डू ॲज द डिरेक्टेड. व्हॉट इज नेक्स्ट? डू ॲज डिरेक्टेड. ओके, हिअर वी नो ना, we have covered number now the last topic is there, means last subtopic, do as directed. बघा, do as म्हणजे काय, करा, as directed, जसं सांगितलं तसं करा, जसं सांगितलं आहे तसं करा. म्हणजे डू ॲज डिरेक्टेड म्हणजे काय, त्यांनी क्वेश्चन दिलेला असतो, त्या क्वेश्चनमध्येच त्यांनी काय ते सांगितलेलं असतं, हे शब्द घेऊन असं करा तसं करा तसं करा, ते आपण त्यावर शोधून काढायचं आहे. लेट्स से ॲक्च्युली व्हॉट इज डू ॲज डिरेक्टेड. ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. विच लेटर विल बी इन द मिडल इफ द लेटर्स U, S, H, E, O आर अरेंज टू फॉर्म अ मिनिंगफुल वर्ड बाय युझिंग इच लेटर ओनली वन्स. मग तिने काय म्हटलेलं आहे, हे जे शब्द आहेत ना, हे इसकडून दिलेले, ती सेपरेट वर्ड घेऊन एक शब्द तयार करा. हा यातला एक शब्द एकच वेळा घ्यायचा, डबल घ्यायचा नाही, आणि अशाने एक मिनिंगफुल वर्ड तयार करा, आणि त्या मिनिंगफुल वर्डच्या मिडलला कोणतं अक्षर येते ते सांगा. समजलं कसे क्वेश्चन असतात. सो कोणतं होईल रे मिनिंगफुल वर्ड फ्रॉम दिस वर्ड्स. बघा, U, S, H, E, O. तुम्हाला असं वेगवेगळे ट्राय करून बघायचे आहेत. आय विल गिव्ह यू वन हिंट. हा शब्द तयार होतो कोणता, हाऊस, HOUSE. बघा, HOUSE, सिम्पल असं आपल्याला समजलं पाहिजे. आता झाला मिनिंगफुल शब्द झाला. आता जे सेंट्रल आपला शब्द आहे यू, सो युअर आन्सर शुड बी यू. ओके, हे असतात डू ॲज डिरेक्टेड क्वेश्चन्स. सी द क्वेश्चन नंबर 2 कशा असतात. If the word wonderful is written in the reverse order, which is the 4th letter from the left? हा वंडरफुल शब्द आहे, रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये लिहायचा आणि मग त्याचं लेफ्टपासून 4थं अक्षर शोधून काढा. हे कोणीही करू शकतो. लिहा रिव्हर्स वर्ड. वंडरफुल शब्द रिव्हर्स लिहिणे म्हणजे काय, हे इकडून लिहिणे, उलटं लिहिणे. ओके, सो LUFREDNOW. ओके, वंडरफुलचं उलट लिहिणं म्हणजे रिव्हर्स. आता लेफ्टपासून 4th, लेफ्ट म्हणजे ही साईड ना, तुम्हाला माहिती आहे ना, दिस इज द लेफ्ट साईड, दिस इज द राईट साईड. लेफ्टपासून 4th, 1 2 3 4, कुठला आहे, आर. सो युअर आन्सर शुड बी आर. बरोबर, अशा असतात डू ॲज डिरेक्टेडचे क्वेश्चन्स. सी द 3rd क्वेश्चन कसा असतो. ओम इज ऑलवेज रेडी टू डू हिज होमवर्क इन टाईम. इन धिस सेंटेन्स हाऊ मेनी 2 letters words have appeared. appeared म्हणजे येणे, तुम्हाला माहिती आहे, appeared म्हणजे येणे. ओके, तिने काय म्हटलेलं आहे, दे हॅव गिवन वन सेंटेन्स दॅट ओम इज ऑलवेज रेडी टू डू हिज होमवर्क इन टाईम. इथून ते इथे वाक्य दिलेले आहे. या वाक्यामध्ये 2 अक्षरी शब्द किती आलेले आहेत ते शोधायला सांगितलेलं आहे. इट इज सो इझी. शोधा. 2 letter वर्ड्स. ओम एक झाला, 2 3 4 आणि इन 5. परत बघा, 1 2 हा नाही, 3 4 हा 3 अक्षर नाही, 5. सो किती, 5 वेळा 2 अक्षरी शब्द आलेले ह्या सेंटेन्समध्ये. झालं, हेच आहे डू ॲज डिरेक्टेड. आहे काय सिम्पल टॉपिक. मग कशाला व टेन्शन, यू कॅन इझिली क्रॅक द इंटेलिजन्स टेस्ट अँड स्कॉलरशिप ऑल्सो. ओके, सो बी हॅपी. It's too easy. It's too easy for you guys. You are brilliant. Okay. Now your favorite part, homework. त्याच्या आधी तुम्हाला काय करायचं माहिती आहे ना, हे व्यवस्थित असे टायटल्स लिहून त्याचे क्वेश्चन्स लिहून काढायचे आहेत. हे काढायचं आहे, हे काढायचं आहे. ओके, आणि मग होमवर्क मी प्रत्येक बेसिसवरचा दिलेला आहे, तुम्हाला समजेल. बघा, इन द नंबर सिरीज 2 3 6 9 8 11 15 13 हाऊ मेनी प्राईम नंबर्स आर देअर. हा कशाचा आहे,
कॉम्प्रेशन बेस्ड ऑन द नंबर्स, कारण की ते नंबर्स आहेत. ह्या सिरीजमध्ये प्राईम नंबर किती आहे ते शोधून लिहा. तर मला माहिती आहे ना प्राईम नंबर म्हणजे काय, समजलं का? मॅथ्सचा संबंध इथं आला, म्हणून प्रत्येक विषयाचा अभ्यास इम्पॉर्टंट आहे. ओके, तुम्हाला माहिती आहे तुम्हाला माहिती आहे प्राईम नंबर म्हणजे काय, मी सांगणार नाही. तुम्हाला माहीत नसेल तर तुम्ही परत बघा प्राईम नंबर्स म्हणजे काय, यातले प्राईम नंबर्स एकूण किती आहे ते शोधून काढा आणि आन्सरमध्ये ऑप्शनमध्ये आन्सर असेल तर टिक करा. सेकंड क्वेश्चन इज दॅट इफ द गिवन नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन व्हॉट इज फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट. नंबर दिले ते तुम्हाला डिसेंडिंग ऑर्डर द्यायचे आहे. कुठला आला? डिसेंडिंग. आपण मगाशी असेंडिंग बघितले. असेंडिंग म्हणजे लहानापासून मोठा, डिसेंडिंग म्हणजे मोठ्यापासून लहान, म्हणजे उतरता क्रम लावा आणि लेफ्टपासून फोर्थ नंबर शोधून काढा. क्वेश्चन 3 इन द गिवन अल्फाबेट सिरीज विच लेटर इज इन बिटवीन एफ अँड टी. ओके, सिरीज दिलेली आहे. आता इथं एफ आणि टीच्या मध्ये कोणतं लेटर आलेलं आहे सेंटरला ते बघून काढायला सांगितलेलं आहे. ओके, सिम्पल आहे. ऑप्शनमध्ये आन्सर असेल, शोधून काढा. क्वेश्चन 3 अरेंज SCROLHEPSHI a meaningful word from above letters and find middle letter. असा एक शब्द दिलेला आहे. लेटर्स ते जे सेपरेट केलेले आहेत ते तुम्हाला अरेंज करायचं आहे, एक मिनिंगफुल वर्ड तयार करायचा आहे आणि त्याच्या मिडलचा नंबर शोधून काढायचा आहे. बघा कुठला शब्द आहे, तुम्हाला हिंट देतो. हिंट देऊ? हिंट घ्या की तुम्ही याचा अभ्यास करत आहात नाव. ओके, दिस इज हिंट. बघा, शब्द तयार करा आणि त्याच्या मिडलचा अक्षर शोधून काढा. ओके, अँड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होमवर्क. संयोगिता अँड सुकृती आर गुड फ्रेंड्स. इन धिस सेंटेन्स हाऊ मेनी टाइम्स लेटर एफ हॅज कम. सेंटेन्स कुठं आहे? संयोगितापासून ते फ्रेंड्स. ओके, संयोगिता अँड सुकृती आर गुड फ्रेंड्स या वाक्यामध्ये एफ किती वेळा आलेलं आहे? कोण कोण बघूनच सांगू शकेल किती वेळा आलेला आहे, किंवा बघा तुम्ही स्वतः मोजून बघा. ओके, हा सिम्पल आहे. इथे आपल्याला सेकंड चॅप्टर एंड होतो. सो खूप सिम्पल टॉपिक आहे. आय नो दॅट यू आर डुईंग स्टडी वेल. यानंतर तुमची टेस्ट होईल मस्तपैकी. सो अभ्यास पूर्ण करा, होमवर्क सॉल्व करा. ओके, बाय, सी यू, टेक केअर.